हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिलामाने आज वीडियो रे तुमनकर दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर नवम अध्याय आम परिवेश चैप्टर रो प्रश्न पर गुडी आलोचना करनेबा एवं ता सहित तुमनकर बोर्ड परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को मध्ये डिस्कशन करनेबा। एक नंबर परिसंस्थार गाठनिक उपादानर एक विवरणी दियो। उत्तर आइ रे पृथ्वी पृष्ठ रे नदी समुद्र ह्रद तृणभूमि जंगल मरुभूमि इत्यादि विभिन्न प्रकार परिसंस्था रही। प्रत्येक परिसंस्था निम्नलिखित चारोटी उपादान को नहीं गठित। ए रे अजैविक उपादान, बी रे उत्पादक, सी रे भक्षक, डी रे अपघटक, 2 रे अजैविक उपादान। तो परिवेश रे थिबा माटी, पानी, पवन, अन्य मौलिक और यौगिक पदार्थ परी समस्त निर्जीव पदार्थ को मध्य परिसंस्थार अजैविक उपादान गठित होईछि। एही उपादान मान को मध्य 3 भाग रे विभक्त करा जायछि, यथा तापमात्रा, आर्द्रता और आलोक इत्यादि जलवायु को नियंत्रण करुथिबा कारक, जीव भूतत्व, रसायन चक्र रे भाग नेउथिबा जल, अंगारक, जबखारजन परी अजैविक पदार्थ, जीवर शरीर गठन रे सहाय्य करुथिबा पुष्टिसार, स्नेहसार और श्वेतसार इत्यादि जैविक और अजैविक उपादान मध्य संयोग सृष्टिकारी पदार्थ। 3 रे उत्पादक परिवेश रे थिबा समस्त प्रकार सबुज उद्भिद, घास, गछ इत्यादि उत्पादक अटंती। सेमानक ठारे थिबा क्लोरोफिल नामक एक प्रकार सबुज कणा सूर्यर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करे। निज खाद्य निजे तैयारी करुथिबारु सेमानकु स्वपोषी बा स्वभोजी कहा जाए। भक्षक भक्षक माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे खाद्य पई उत्पादकों ऊपर निर्भर करंती, सेथिबाई तांकु परभोजी कहा जाए। खाद्य अभ्यास अनुसार परभोजी माने प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक एवं शीर्ष भक्षक होइथांती। उदाहरण तृणभोजी माने प्राथमिक भक्षक होइतिबा बेले तृणभोजी को खाउतिबा मांसाशी प्राणी द्वितीयक भक्षक, सेमानकु खाउतिबा प्राणी तृतीयक एवं एही क्रम रे शेष रे रहउतिबा प्राणी को शीर्ष भक्षक कहा जाए। वीर अपघटक अपघटक माने निजर खाद्य पई मृत प्राणी उद्भिद और सेमानकर शरीर निष्कासित होता वर्ज्य जैव वस्तु उपरे निर्भर करती। उत्पादक एवं समस्त प्रकार भक्षकंकर मृत्यु पर ताहा अपघटक मानक द्वारा विभिन्न मौलिक उपादान रे परिणत होई माटी और वायुमंडल रे मिसी थाए। तो परिवेश रे मुख्य अपघटक माने होउछंती बीजाणु, कवक और केतेक आदि प्राणी इत्यादि। 2 नंबर खाद्य श्रृंखला और एहार महत्व आलोचना कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे खाद्य श्रृंखला और तार महत्व। उत्तर गोटे परिसंस्था रे सबुज उद्भिद होचंती उत्पादक। तृणभोजी माने सबुज उद्भिद खाई बंचंती। तृणभोजी माने को मांसाशी प्राणी माने खाई बंचंती। तो गोटे परिसंस्था रे सबुज उद्भिद ठारू विभिन्न अनुक्रम रे तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानक बाट दे खाद्य और खाद्य स्थित शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाए। खाद्य श्रृंखला सब समय गोटे सरल रेखा रे गति करे और एथिरु परिसंस्थार विभिन्न जीवक भितर थिबा संपर्क सूचना मिले। 2 रे खाद्य श्रृंखला साधारणतः निम्नोक्त खाद्य स्तर को नहीं गठित, जेमति कि यथा उत्पादक भावे सबुज उद्भिद प्रथम खाद्य स्तर दखल करती। सबुज उद्भिदर सीधा सड़क खाद्य ग्रहण करुथिबा तृणभोजी प्राणी माने रहिचंती द्वितीय खाद्य स्तर। यही प्राणी की खाउथिबा मांसाशी क्रम 1 प्राणी को स्थान हेउची तृतीय खाद्य स्तर। चतुर्थ खाद्य स्तर दखल करिसंती मांसाशी क्रम 2 प्राणी माने एवं एमानक खाद्य हेउची मांसाशी क्रम 1 प्राणी। खाद्य श्रृंखलार शेष स्तर रे थिबा प्राणी को शीर्ष भक्षक कहा जाए। मात्र 3टी खाद्य स्तर को नहीं मध्य खाद्य श्रृंखला गठित होई पारे। खाद्य श्रृंखलार महत्व। 3 रे खाद्य श्रृंखलार गोटे परिसंस्था रे प्राणी मानक मध्य रे थिबा खाद्य और खादक संपर्क विषय रे जानि हुए। एहा खाद्य उत्पादन और प्रवाह उपरे
ନିର୍ଭର କରି ପରିସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଭିତରେ ଗଢି ଉଠୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଇଭିରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଭିରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। କ୍ରିୟାରେ ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଗଠନ ଓ ଉପାଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଗଠନ ଆଉ ଉପାଦାନ। ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳର ଉତ୍ସକୁ ଜଳମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଜଳମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର, ହିମପ୍ରବାହ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଅଛି। ଟୁଆରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ 460 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 78.62% ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 20.84% ଅମ୍ଳଜାନ, 0.03 ଭାଗ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ୍ରିଆଇରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟି, ପଥର, ପାହାଡ, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ଏହି ତିନି ମଣ୍ଡଳର ସମଷ୍ଟି ସ୍ଥଳରେ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଓ ଏଥି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ବୁଝାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଭିରେ ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକ୍ଷମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଭିରେ ଏହା ଜୈବ ସଂଗଠନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅଟେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସମଷ୍ଟି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଜୈବିକ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସବୁ ପଦାର୍ଥ। 4 ନମ୍ବର, ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଏକତରଫା ଆଲୋଚନା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର, ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦକ ତୃଣଭୋଜୀ ମାଂସାଶୀ କ୍ରମ 1 ଓ 2 ତଥା ଶୀର୍ଷକ ଭକ୍ଷ୍ୟଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଟୁଆଇରେ ଯେକୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱପୋଷୀ ଓ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ଷକ ଓ ଅପଘଟକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଅଣଚକ୍ରାକାର ବା ଏକତରଫା ଅଟେ। କ୍ରିୟାରେ ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଲୟ ନଥାଏ କି ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। 5 ନମ୍ବର, ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଇରେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବଜଗତକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯାଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା CO2 ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଯାଏ। ଟୁଆଇରେ ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଥିବା ବା ଜଳରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ O2 କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କ୍ରିୟାରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଦହନ କରିବାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଭିରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅପଘଟନ କରିବା ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ O2 ଶୋଷଣ ଓ CO2 ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଭିରେ ଏହି CO2 ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ବେତ ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଭିଆଇରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ H2O ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି O2 ଗ୍ୟାସ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ O2 CO2 ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜୀବ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଶୋଷଣ ଅପଘଟନ। 6 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗାରକର ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଉତ୍ତର, ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗାରକର ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଇରେ ମାଟିରେ ଅଙ୍ଗାରକର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କାର୍ବୋନେଟ୍, ପଥର ଯଥା ଚୂନ ପଥର, କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ,
ମାଟିର ଅଙ୍ଗାରକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅପଘଟିତ ଜୈବ ଅଙ୍ଗାରକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। 2i ରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକ ମାଟିରୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳକୁ ଓ ଜୀବମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ। 3i ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ CO2 ଆଲୋକସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନଃ ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଦହନ ଅପଘଟନ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଙ୍ଗାରକ ମୃତ୍ୟୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ବି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗାରକର ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରବାହ। ଆଇରେ ଜଳମଣ୍ଡଳରେ CO2 ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ CO2 ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। 2i ରେ ଜଳମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ରର ଶୋଷଣ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ CO2 ର ପରିମାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। 3i ରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳମଣ୍ଡଳକୁ ଓ ଜଳମଣ୍ଡଳରୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜଳମଣ୍ଡଳ CO2 ଶୋଷଣ CO2 ତ ଶୋଷଣ ଦହନ ଅପଘଟନ ପ୍ରାଣୀ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। 7 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଅପଘଟକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଅପଘଟକ ମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଜୈବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ଅପଘଟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାଟି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। 2i ରେ ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅପଘଟକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜାଣୁ କବକ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ? ତ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମର କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍ତର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଏହା ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହାର ପରିମାଣ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରାଣୀର ସହନ ଶକ୍ତିର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। 2i ରେ ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଭାତ ରୁଟି ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳ ମାଛ ମାଂସ ପରି ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୃତିରେ ରହିଥିବା କୀଟନାଶକ ଆମ ଶରୀରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣରେ ଜମା ହୋଇଛି। ତ ଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି। ଉତ୍ତର ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଖାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଘାସକୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଠେକୁଆ ହରିଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟକ ବା ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ଉଦାହରଣ ମଣିଷ ତୃଣଭୋଜୀ ହୋଇପାରେ ମାଂସାଶୀ ବା ସି1 ହୋଇପାରେ ବା ସର୍ବଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 2i ରେ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପରି ନ ହୋଇ ଏକ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଘରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ କଣ? ଏହା କି ପ୍ରକାରର? ଉତ୍ତର ଚାର୍ଲସ ଏଲଟନ 1927 ମସିହାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉପାଦକ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ତଥା ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଏକ ପିରାମିଡ ଆକାରର ଧାରଣ କରେ। ଏହାକୁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। 2i ରେ ଉତ୍ପାଦକ ସ୍ତର ଠାରୁ ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମି କମି ଯାଏ। ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଏହା ଏକ ପିରାମିଡ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। 3i ରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୈବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉତ୍ପାଦକ ସ୍ତର ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିଯାଏ। ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ କମ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଉଥିବା ପିରାମିଡକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଜୈବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପିରାମିଡ ଓ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସମସ୍ଥିତି କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସମସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତହିଁରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦାନ ମାନେ
परस्पर मध्य संतुलन रक्षा करी कार्य करती। जेपरिक कौन परिसंस्था घास को झिंटिका मान खाई बढ़ुवा बेले झिंटिका मान बेंग मान साप खाई परिसंस्थार संतुलन रक्षा करिथांती और समस्थिति बजाय रखि थांती। टुआईरे कौन कारण समस्थिति दुर्बल हेले परिसंस्थार भारसाम्य संपूर्ण नष्ट हो जाए। उदाहरण स्वरूप जदि कौन कारण परिसंस्थार घास नष्ट हो जाए तेबे याकू खाई बंचुथिबा झिंटिका माने उक्त स्थान छाड़ी चली जिवे। झिंटिका मानकर अनुपस्थिति रु बेंग खाद्य अभाव मरी जिवे। बेंग मरिबार कुप्रभाव साप उपर पड़िबो एवं एमानकर संख्या मध्ये कमी जिवा फल रे परिसंस्थाटी संपूर्ण भावे क्षतिग्रस्त हेबो। चरे 10% नियम बुझाओ। उत्तर आर.एल. लिंडेमान नामक जने परिवेशविद 1942 मसीह विभिन्न पोषक स्तर में मिलुथिबा शक्तिर परिमाण को अध्ययन करी 10% नियम प्रणयन करथिले। तो उदाहरण स्वरूप जदि गोटे परिसंस्थार उत्पादक स्तर में शक्तिर परिमाण 100 कैलोरी हुए तेबे तृणभोजी स्तर में शक्तिर परिमाण 10 कैलोरी हबो। टुआईरे सेही परी मांसाशी क्रम स्तर 1 ठारे 1 कैलोरी शक्ति मिलिबो और मांसाशी स्तर 2 ठारे मात्र 0.1 कैलोरी शक्ति मिलिबो। एथिरु आमे जानिलु परिवेश रे तृणभोजी स्तर रे सबुठारु अधिक शक्ति मिलिताए और शेष स्तर ठारे सबुठारु कम शक्ति मिलिताए। परिसंस्था कहले कोन बुझ? उत्तर गोटे अंचल बास करुथिबा समस्त सजीव जेमति कि उद्भिद प्राणी और अणुजीव और निर्जीव वस्तु जेमति कि माटी पानी पवन को नहीं परिसंस्था गठित होता है। यह प्रकृति एक गाठनिक और क्रियात्मक एकक जो पारस्परिक क्रिया माध्यम जीव समूह परस्पर उपरे और परिवेश उपरे निर्भरशील उभय द्वारा मध्य प्रभावित होइथांती। टुआईरे जीवमंडल अनेक प्रकार परिसंस्था रही यथा जंगल परिसंस्था, तृणभूमि परिसंस्था, मरुभूमि परिसंस्था, पुष्करिणी परिसंस्था, नदी परिसंस्था और समुद्र परिसंस्था। इकोसिस्टम शब्दर व्यवहार प्रथम 1935 मसीह ए.जी. टानसले करथिले। तो मन के 1935 मसीह प्रथम इकोसिस्टम व्यवस्था करा जायथिला। 8 नंबर संक्षिप्त टिप्पणी लेख। क जैव अवनमित अक्षम वर्ज्य। उत्तर बड़ बड़ सहर मानकर बाहरुथिबा प्लास्टिक निर्मित पदार्थ, पाद और अन्य रासायनिक पदार्थ, धातु निर्मित पदार्थ आदि जैव अवनमित क्षम पदार्थ अटंती। टुआईरे परिवेश रे अणुजीवों द्वारा एहार अपघटन न होई एगुड़िक परिशेष रे जमा होई रहिଥାଏ। एथि भितरु किछि खाद्य श्रृंखल माध्यम रे जीव मानक शरीर रे प्रवेश करी जैव परिवर्धन करंती। एहार प्रभाव रे मनुष्य और गृहपालित पशु बहु रोग रे आक्रांत हेलेनी। ख जैव अवनमित क्षम वर्ज्य। उत्तर प्रतिदिन सहरांचल रे सृष्टि होतिबा गदा गदा कठिन वर्ज्यर परिचालना म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्षों पई समस्या सृष्टि कलाणी। कारण सब प्रकार वर्ज्य वस्तु को क्षय करिवार क्षमता परिवेश रो नाही। पनिपरिबा, फलमूल, पत्र, कागज, काठ इत्यादि जैव पदार्थ जैव अवनमित क्षम। एही सब जैव पदार्थ परिवेश अपघटित माटी मिशे किंतु वर्ज्यर सुपरिचालना न हेबा द्वारा यह बहुल परिमाण रे परिवेश रे जमा होई रहउची। वर्षा दिन यह पची वायु और भूपृष्ठ जल प्रदूषण सहित भूतल जल प्रदूषण रो मध्य कारण होई पड़िछि। कल्प वृक्ष। उत्तर दिल्ली एवं एहार आखपाख अंचल रे वायु प्रदूषण उपर गवेषणा करिबा सह सबुज बलय सृष्टि पई 1979 मसीहा ठारू कल्प वृक्ष नामक एक संस्था कार्य करुछि। 1979 मसीहा ठारू मन रखिबो कल्प वृक्ष संस्था कार्य करुछि। टुआईरे एही संस्था तरफ स्कूल छात्र छात्री माननकु परिवेश सुरक्षा विषय रे शिक्षा दिया जाउछि। एहा व्यतीत डेराडून अंचल खनि उत्तोलन जोगु सृष्टि होतिबा परिवेश समस्या उपर एही संस्था कार्य करुछि। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा उपर साइंस प्रोजेक्ट मध्य करा जाए। तो एटा को मध्य भल भाबरे मन रखिबो। उत्तर कल कारखाना और मोटर जानरु निर्गत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल को जाई जलीय बाष्प सहित मिसी सल्फ्यूरिक अम्ल
ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଟୁଏରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଘାସ ପଡେ ଓ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଏହା ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର କାରଣ ହେଲାଣି। ଟୁଏରେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ଓଜୋନ ଛିଦ୍ର କଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ମନେ ରଖିବ। ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ବା ଯାହାକୁ CFC କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଏହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ଓ ଆଖିରେ ପର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ, ଉତ୍ତର, ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଟୁଏରେ ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ସଲଫର, ଫସ୍ଫରସ ପରି ମୌଳିକ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ, ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ କମ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। କପର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଜିଙ୍କ, ବୋରନ, କୋବାଲ୍ଟ, ସୋଡିୟମ ଓ ଲୌହ ଇତ୍ୟାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଅଟନ୍ତି। ଅପଘଟକ, ଉତ୍ତର, ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ଅପଘଟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାଟି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଟୁଏରେ ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅପଘଟକ ମାନେ ବୀଜାଣୁ, କବକ ଓ କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ, ଜୀବ ଭିତରେ ତଥା ଜୀବ ଓ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମନ୍ୱିତ ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 9 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ, ଜଳମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳର ଉତ୍ସ ଯଥା ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଝରଣା, ଭୂତଳ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜଳମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ସୌରଶକ୍ତି ଓ ସବୁଜ କଣା ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ, ସ୍ୱପୋଷୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପରିବେଶରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପୋଷୀ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଘ, ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର, ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଲୟ ନାହିଁ କି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା 4ଟି ଗାଠନିକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଉତ୍ପାଦକ, ଭକ୍ଷକ ଆଉ ଅପଘଟକ। ଚ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ଶତକଡ଼ା ପରିମାଣ କେତେ? ଉତ୍ତର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ହେଉଛି 78.62% ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ହେଉଛି 20.84%। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କଣ? ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମରେ ତୃଣଭୋଜୀ ଓ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ଯ, ଅପଘଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଉତ୍ତର, ଉତ୍ପାଦକ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାଟି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ, ପରିବେଶରେ ଶ୍ୱେତସାର ତିଆରି କରିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ। ଖ, ଉତ୍ପାଦକ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଉଥିବା ଜୀବ ଗୁଡିକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅପଘଟକ।
ଘଟକ କୁହାଯାଏ। ଗ ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଜୈବିକ ଓ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରାକାର ଗତିକୁ କି ପ୍ରକାର ଚକ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୈବ ଭୂ ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର। ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର। ଘ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଣଚକ୍ରାକାର ବା ଏକ ତରଫା। ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ କେତେକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ ଶରୀର କୋଷରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାକୁ ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। 11 ନମ୍ବର ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ଲବ ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ। ଖରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? A.G. ଟାନସଲେ କରିଥିଲେ। ଗ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ସ୍ୱପୋଷୀ କୁହାଯାଏ। ଘ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜୀବଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ ବା ଭକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ତୃଣଭୋଜୀ ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଚ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଏଲଟନ ଦେଉଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। କ ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଏକ ଉତ୍ପାଦକ। ତ ଉତ୍ପାଦକ ନୁହେଁ, ଭକ୍ଷକ। ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଏକ ଭକ୍ଷକ। ଖ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହେ। ତ ଉତ୍ତର ସମସ୍ଥିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହେ। ଆଜୁଟୋବାକ୍ସର ଏକ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ ଉତ୍ତର ଇଶ୍ଚେରଚିଆ କୋଲି ଏକ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଘ ଗ୍ରାଫାଇଟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଗ୍ରାଫାଇଟରେ ବହୁ ପରିମାଣ ଅଙ୍ଗାରକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଏଲଟନ ଦେଇଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ସହ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହେବ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ପତ୍ର ଜୈବ ଅବନମିତକ୍ଷମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ ଅନବମିତ ଅକ୍ଷମ। ଖ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ, ଅମ୍ଳବର୍ଷା CFC, ଓଜୋନ ଛିଦ୍ର। ଗରେ କାର୍ବନ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ। ଘ 10% ନିୟମ ଲିଣ୍ଡେମାନ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ ଚାର୍ଲସ ଏଲଟନ। ଝିଣ୍ଟିକା ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସଫଳତା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କର। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ।